السلام علیکم دوستو، اپنے وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں چند ہی گھنٹوں میں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوجی کی آفیشیل آنسر کی کے ساتھ۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے جنوری 2020 میں ہوئے امتحان کے CDP کی آفیشیل آنسر کی۔ کوشچن نمبر 61، ادراک سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان نامناسب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، احساس میں ذہن فعال ہوتا ہے اور ادراک میں غیر فعال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 62، سازندے، گلوکار، رقاص وغیرہ فنکار اپنے فن سے ہمیں لطف اندوز کراتے ہیں اور ذہنی خوشی عطا کرتے ہیں۔ یہ امور درج ذیل کس تخیل میں شامل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، جمالیاتی تخیل۔ سوال نمبر 63 ہے، تعلیمی شعبے میں متخیلہ کی کئی جگہ استعمال ہوتا ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ متخیلہ کی تعلیمی اہمیت بنانے والے بیانات دیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ 3 بیانات یہاں پر صحیح ہیں، ایک بیان غلط ہے۔ متخیلہ تعلیمی شعبے میں متخیلہ کی جگہ استعمال ہونے والا، تو اس کا صحیح جو غلط ہے وہ یہاں پر 3 ہے، اس لیے ہمارا اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 3، طلبہ کو متخیلہ سازی سکھانا غیر ضروری ہے۔ سوال نمبر 64، ہم مناسب اور سہولت بخش باتوں کو ذہن میں رکھ کر ایسا فرض کرتے ہیں کہ ہمیں جو چاہے وہ مل گیا، ایسا عمل غور و فکر کر کے کس نقص کی وجہ ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، آزادانہ آرزومندانہ غور و فکر۔ عمر کے تیسرے سال تک مختلف اعضاء کی کارکردگی یعنی کارگزاری، کاری صلاحیت اور عصبی نظام کی نشوونما برق رفتاری سے ہونے سے ذہنی نشوونما جلد ہوتی ہے، ایسی رائے ڈیش نے پیش کی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، تھرسٹن اور تھارن ڈائک نے۔ 66، عہد طفولیت میں فرد کے مختلف حرکات حرکی مہارتوں کی نشوونما پر منحصر ہوتے ہیں، اس بنا پر درج ذیل سے کون سا بیان مناسب نہیں ہے؟ تو مناسب نہیں ہے، یہاں پہ حرکی نشوونما پیدائش کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، آپشن نمبر 2 اس کا جواب ہے۔ درج ذیل احساس کی مثالوں سے کون سی مثال مناسب نہیں ہے؟ 3 یہاں صحیح ہے، غلط والی ہے تو وہ ہے بے ہوشی کی حالت میں فرد کو آواز کا احساس ہوتا ہے، آپشن نمبر 1۔ 68، یہ سوال جو ہے تو رد کر دیا گیا تھا۔ 69، ذہانت سے مراد نسبتاً نئے خیالات میں کامیاب مطابقت کی صلاحیت۔ ذہانت کی تعریف درج ذیل میں سے کس ماہر نفسیات نے پیش کی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1، ولیم جیمز۔ الزبتھ مہرلاک نے نشوونما کا تصور پیش کرتے وقت ڈیش پر زور دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 1، بالیدگی۔ سوال نمبر 71، درج ذیل میں سے ڈیش یہ عام اقداری تدریسی نظریہ تدریس ہے؟ 71 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، معلم کے برتاؤ کا نظریہ۔ 72، رسمی نظریہ تدریس کے گروہ کے مخصوص تشکیلی نظریہ تدریس کے بانی ڈیش ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا جان ڈوئی۔ سوال نمبر 73، پیدا ہونے والے ہر بچے میں خصوصیت سے متعلق اوسط تک پہنچنے کی خاصیت ہوتی ہے، ایسا وراثت کے ڈیش کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو 73 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، رجوع کا قانون۔ نفسی جسمانی ترتیب کی وہ باقوت تنظیم جو فرد کی حالات سے مخصوص مطابقت کا تعین کرتی ہے ڈیش کہلاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، شخصیت۔ چلیے 75واں سوال دیکھتے ہیں۔ ایسا عمل جس میں مفعول کو مخصوص محرک مہج کے ذریعے مخصوص قلم کا برتاؤ کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، مثلاً رال ٹپکانا، اس فعل یا برتاؤ کے لیے مخصوص حالات پیدا کیے گئے جاتے ہیں، اسے ڈیش کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے کلاسیکی مشروطیت، آپشن نمبر 2۔ معلم کے علم کی طلبہ میں منتقلی کے دوران اگر خیالات، عمومیت اور استدلال اور ان ذہنی افعال کا استعمال ہوتا ہے تو تدریس کی اس قسم کو
डैश कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हिदायत। मैं जो आंसर बता रहा हूँ आपको, ये सब ऑफिशियल आंसर की से लिए हुए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, शख्सियत को जिस्मानी साख्त के लिहाज से गदाज, खिलाड़ी और दुबलापन इन अक़साम में डैश ने तकसीम किया। 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 क्रेशमर। कोई भी अमल बामकसद और मकसद के लिए पुरखुलूस ईमानदारी के नज़रिए से करने पर उसकी क़द्र मुंतक़ली में इज़ाफ़ा होता है। अपने आमोजिश की मुंतक़ली के नज़रिए में डैश ने यह राय पेश की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वीगले। दर्ज झैल में से कौन सी हयातियाती मुहिज है? 79। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पालना, खबरगिरी करना। सिलोई और मेयर के पेश कुर्दा जज्बाती जहानत के अज्जा से खुद इंज़बात ज़ाब्ता सेल्फ रेगुलेशन इस जुज़ में दर्ज झैल से कौन सा जुज़ शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 खुद एतमादी। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब है 80 का ऑप्शन नंबर 1 खुद एतमादी। और अब देखते हैं 81। जिस्मानी अफ़आल, हरकत व सकना, जहन में आने वाले ख़यालात, जज्बात, ज़हनी तासुरात वग़ैरह की शमूलियत दर्ज झैल में किस इस्तिलाह में आती है? इसका सही जवाब है 81 का ऑप्शन नंबर 4 जवाबी अमल या रद्द अमल। 82 दर्ज झैल में से कौन सा बयान तदरीस के बुनियादी ओल के लिहाज से मुनासिब नहीं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 आमोजिशी तजुर्बात की तश्कील के दौरान मुतालिम का ख़ानदानी पस मंज़र मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। 83 अमल आमोजिश बिलतरतीब आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ता है। इब्तदाई मरहले पर आमोजिश अच्छी हो, साबिक़ा तैयारी अच्छी हो तो फ़र्द अगले मरहले की आमोजिश के काबिल बन जाता है। दर्ज झैल में से किस माहिर नफ्सियात ने अपने मुरतबी आमोजिशी नज़रिए में ऐसा कहा था? 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गेंगने। 84 दर्ज झैल में से किस तरीक़े तदरीस का मकसद आज़ादाना गौर व फ़िक्री क़ुव्वत, तलबा में बाहमी ख़यालात का लेन देन, बहस करने की सलाहियत, इमदाद बाहमी, तहम्मुल व रवादारी वग़ैरह समाजी औसाफ़ की नशोनुमा करना है? ऑप्शन नंबर 2 इज्तिमाई तदरीसी तरीक़ा। सवाल नंबर 85 रिसाला, खुसूसी शुमारा शाये करना, किसी भी किस्म की तस्वीर कशी, मुजस्समा साज़ी, कुदरती माहौल की सैर का इनेकाद, खेल खेलना वग़ैरह अमूर प्रोजेक्ट की किस किस्म में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लुत्फ़ अंदोज़ी मरकूज़ प्रोजेक्ट। झैल में से कौन सा मुतबादिल अदम मुताबिकत की खासियत नहीं रखता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुमकिन तवक्कात रखना। 87 ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाले अफराद को हमारे माशरे में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता बल्कि पीछे ही खींचा जाता है, ऐसा बताते हैं। ऐसा कहते वक्त वो डैश किस्म की दिफाई तकनीक अपनाते हैं। 87 का जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पुरनुक्स एतक़ाद वाहमा। और जो 88 सवाल था वो रद्द किया गया था। 89 मदावमत तकरार गैर इख्तियारी से मुतालिक दर्ज झैल से कौन सा बयान मुनासिब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हर फ़र्द में ये रुझान कमोबेश तनासुब में होता है। और CDP का आज का आखिरी सवाल देखते हैं कि 99 दर्ज झैल से 9 उम्र बदराही की समाजी वजह कौन सी है? ऑप्शन नंबर 2 इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन। तो दोस्तों आज की मैंने CDP की ऑफिशियल आंसर की आपके सामने रखी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, इससे आपको फ़ायदा भी होगा इंशाअल्लाह इम्तिहान में। और साथ ही और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जल्दी ही, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं सिर्फ वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जो हमें ऑडियंस में यहाँ पर नज़र आता है। 60% ऑडियंस सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और 40% नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है। तो जल्द से जल्द सभी दोस्त हमारे सब्सक्राइब कर लें आप, और हमें इसी तरह से फॉलो करते रहें। आपके सपोर्ट्स के लिए थैंक यू।